ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हाँ। तुसीं वेख रहे हो पंजाबी खबरां। जैकट टाइगर के 50 साल पूरे होने ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज करनाटक के बांदीपुर और मुदमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वह बांदीपुर टाइगर रिजर्व विच सफारी टूर का आनंद लै रहे हैं। दौरे ते रवाना होने तो पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवी लुक की तस्वीर भी सामने आई है। प्रधानमंत्री खाकी रंग की पैंट वाली प्रिंटेड टी शर्ट विच नजर आ रहे हैं। उन्होंने काले रंग की टोपी और काले जूते भी पाए हुए हैं। फोटो विच पीएम मोदी हाथ विच हाफ जैकेट नाल नजर आ रहे हैं। सूत्रों मुताबिक टाइगर कंजरवेशन लिए सरकार के विजन नूं भी जारी किया गया और इस समागम की याद विच एक सिक्का भी जारी कर रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मैसूर और चामराजनगर जिलों विच आयोजित किए जाने वाले 3 दिन मैगा प्रोग्राम का उद्घाटन भी करन जा रहे हैं। IBCA दे दुनिया दियां 7 वड्डियां बिल्लियां टाइगर, शेर, चीता, बर्फ तेंदुआ, पुमा, जैगुआ और चीता की संभाल और सुरक्षा के ध्यान केंद्रित रहेगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व विच पीएम मोदी बाघ संभाल गतिविधियां विच शामिल फ्रंटलाइन फील्ड स्टाफ और स्वय सहायता समूहां नाल भी गलबात करनगे। प्रधानमंत्री मोदी मुदमलाई टाइगर रिजर्व विच थेपागाडू हाथी कैंप का भी दौरा करनगे और हाथी कैंप के महावतां और कावड़ियां नाल भी गलबात करनगे। अमृतसर विच खालसा साधना दिवस मौके पाकिस्तान स्थित गुरुधामां दे दर्शनां नूं जाण वाले श्रद्धालुआं दा एक जत्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे दफ्तर तो बोले सोनिहाल दे जयकारियां दी गूंज नाल रवाना होया। यह जत्था पाकिस्तान दे विच अपने गुरुधामां दे दर्शन लई रवाना होया जो कि 18 अप्रैल नूं मुड़ के अपने वतन परतेगा। इस मौके श्रोमणी कमेटी दे सकत्तर प्रताप सिंह ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि इस जत्थे दी अगवाई कर रहे अमरजीत सिंह भलाईपुर ने जानकारी सांझी करदिआं दस्सिआ कि यह जत्था पाकिस्तान स्थित पंजा साहिब गुरुद्वारे विच खालसा साधना दिवस मनाएगा, जबकि उन्हां नाल जत्थे दे डिप्टी लीडर वजों बलविंदर सिंह वेऊपई अते साबका सकत्तर सरदार कुलवंत सिंह रंधावा जाणगे। कमेटी वालों 1161 श्रद्धालुआं दे वीजे लई केंद्र सरकार नूं भेजिआ सी, जिस दे चलदे केंद्र सरकार वालों 1052 श्रद्धालुआं नूं वीजा जारी किया गया है अते 109 श्रद्धालुआं दे वीजे रद्द कर दित्ते गए। साधना दिवस समय हर साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक विशेष जत्था पाकिस्तान स्थित गुरुधामां दे दर्शन लई जांदा है। इस बार भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये जत्था भेजा जा रहा। इस दी रवानगी हुणे ही दफ्तर श्रोमणी कमेटी तो की गई है। इस जत्थे की अगवाई सरदार अमरजीत सिंह जी भलाईपुर कर रहे हैं। इस बार 109 नाँ जिहड़े कट्टे गए ने, 1052 विजय मिले ने। सिख हमेशा ही अरदास करता है कि जिन्होंने गुरधामां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया उन्हें खुले दर्शन दिदार, पर सरकारां जिहड़ियां ओह सिखां नूं विजय ना दे के जिहड़ी पासपोर्ट की सहूलत उहदे राहीं दर्शन नहीं करन देंदे। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। चंडीगढ़ हद उत्ते बंदी सिंघां दी रिहाई लई लगे कौमी इंसाफ मोर्चे विच झड़प की खबर आ रही है। इस झड़प विच एक निहंग सिंह दा गुट भी वड्ढ दिता गया। जख्मी हालत विच निहंग सिंह नूं पहला मोहाली दे 6 फेस स्थित सरकारी हस्पताल दाखिल करवाया गया, जिथे डॉक्टरां ने हालत गंभीर वेखदिआं उन्हां नूं PGI चंडीगढ़ रैफर कर दिता। अजकल निहंग सिंघां दी अजिही झड़पां दीआं बहुत सारियां खबरां सामने आ रहीआं ने, जिस ते नत्थ पाउण दे लई पंथक मोर्चिआं विच सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध कीते जाणे चाहीदे ने। जिवें ही अज सवेरे उठते सार अखबार खोलते हैं तो रोजमर्रा दी गुंडागर्दी दी घटनावां दे नाल दिल दहल उठदा है। वख-वख शहरां तो लुट्टां खोआं दी वारदातां दी खबरां जिथे सामने आउंदियां ही रहिंदियां ने, उत्थे ही अज अमृतसर दे थाना इस्लामाबाद दी पुलिस वालों खडौणे दी पिस्तौलां नाल लुट्टां खोआं करन वाले एक गिरोह दे 5 मैंबरां नूं काबू किया गया, जिन्हां कोलों खिडौणे दी 2 पिस्तौलां ते चोरी दी एक्टिवा ते 2 दातर बरामद किए गए ने। एक खिडौना पिस्तौल नाल वख-वख इलाकिਆਂ अंदर लोकां नूं डरा धमका के लुट्टां खोआं दी अज जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ ये साडे इस्लामाबाद थाणे दे SHO मोहित कुमार की अगवाई हेठ एक गैंग नूं इन्हां ने फड़िया, जिहड़ा इलाका इस्लामाबाद गेट कीमा ईडविंद एरिया दे विच लुट्टां खोहां दीआं वारदातां नूं अंजाम दिंदे सी। ते इस संबंध दे विच एक 129 नंबर मुकदमा साडा इस्लामाबाद 379B दे विच दर्ज सी 1/4/2023 दा। कल इहदे विच 5 दोषियां नूं जिहड़ा वा इस्लामाबाद दी पुलिस ने
ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੜਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਐਕਟਿਵਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 2 ਖਿਡੌਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ 2 ਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਣੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੀਲਿੰਗ ਆਫ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੇਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆ ਵਿਖੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਜੱਜ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੱਜ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਅੰਡਰ 20 ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਜੈਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15, 16 ਤੇ 17 ਦੇ ਐਮਸੀ ਜੈਤੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਦੁਲਟ, ਸੇਵਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15, 16, 17 ਜਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ। ਗਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਪੱਟੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਧਾ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਨਾ ਗਲੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਨਾਲੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਸੀਵਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੈਸੀ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ,
ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਥਾਣਾ ਚਿਪਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜੈਮਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਭ ਫੋਕੇ ਫੈਂਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿੱਟਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਫੜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਨਵਦੀਪ ਡਿਪਟੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਹੱਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੈਰਕਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੜਕੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਨਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਦੇਬੇੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਿੰਡ ਖੇਦੋਬੇੜ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਖੋਦੇਬੇੜ ਵਿਖੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੋਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 11 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟੀਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਬਿਆਸ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਸਰਹੰਦ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਪਾਨੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਕਾ ਟੀਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 200ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ 300ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਚਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सभी जानते हैं कि आजकल डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मेगा एनरोलमेंट ड्राइव चल रही है, जिसमें जगह जगह रैलीज, बाइक रैलीज, पोस्टर जो है चिपकाए जा रहे हैं। डोर टू डोर टीचर्स घर जा रहे हैं, जो इनोसेंट पीपल हैं उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को घर मत बिठाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए। और जगह जगह नारे लग रहे हैं कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो इसी सिलसिला में हमने भी आज में एज अ जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी, हमने जोन मंडी से एक रैली निकाली, मेगा एनरोलमेंट रैली, जिसमें जोन के डिफरेंट स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल सब ने पार्टिसिपेट किया, बहुत जोर से पार्टिसिपेट किया। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।